کوئی ایسا ہے جس کی وہ بات سنتے ہوں گھر میں بڑے ان کا بڑا بھائی یا کوئی ایسا ہوتا ہے نا جس کسی کی بھی نہیں، ساس نہیں ہے وہ اب ہے نہیں، اور یہ بڑے ہیں یہ کسی کی نہیں سنتے، سارے ان کی سن رہے ہوتے ہیں. وہ سنیں گے بھی نہیں مجھے لگتا ہے. میں چینج نہیں ہو سکتی فطرت. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ناخوش. ایک تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی بات پہ نکتہ چینی کرتے ہیں یا بتاتے ہیں کہ یہ غلط ہے صحیح ہے، اور اگر وہ صحیح بتاتے ہیں تو آپ سن لیتے ہیں، یا وہ غلط بتاتے ہیں تو آپ ان کو بتا دیتے ہیں کہ ایسے نہیں، آپ کو غلط لگ رہا ہے، یہ صحیح ہے. یا جیسے آپ نے کہا بھی کہ کھانا انہوں نے کہا نمک تیز ہے، تو باقی لوگوں نے بھی اپنا ان پٹ تو دیا ہی ہوگا نا کہ نہیں ہمیں تو ٹھیک لگ رہا ہے نمک. لیکن ایسے لوگ جو کہ سنتے ہیں، جو کہ جو کہ جن کو بہت اپنے، جو کہ پرفیکشنسٹ ہیں سو ٹو سے، وہ ایک علیحدہ قسم کے لوگ ہیں. ان پہ کر رہا ہے نا، وہ ایک علیحدہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یہ ایک اور قسم کے شخص ہیں، یہ ایک ناخوش انسان ہے. ان کا کوئی علاج نہیں. اور پھر مسئلہ یہ ہوا کہ 29 ایئرز ہو گئے، ٹھیک ہے، تو وہ عادت پکی ہو گئی. نہیں 29 سال بعد آپ کیسے چینج کریں گے؟ He's an unhappy person. دنیا میں ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ریمیڈی ہے، اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس کی تھیراپی کی جا سکتی ہے، بتایا جا سکتا ہے. لیکن ایک ناخوش انسان جو ہے نا، اور پھر وہ اس نے ایک بندہ پک کر لیا کہ میں نے اسی بندے کو ٹارگٹ کوئی ایک تو کرنا تھا نا. کوئی دوسرے سے آفس میں جا کے کسی کو کریں ایسے بات تو وہ بتا دے گا. اپنے گھر میں بھی آئی ایم شیور کرتے ہوں گے بہن بھائیوں سے، تو وہ بھی بتا دیں گے کہ بھائی شٹ اپ اینڈ ڈو یور اون تھنگ. سو اب یہ ایک معصوم عورت انہوں نے پک کر لی ہے. سو ہر چیز کی جو بھڑاس ہوتی ہے وہ ادھر ہی نکلتی ہے. یا ثنا آپ کی طرف جائیں گے کیونکہ ہم تینوں کو تو بڑا میرا ورڈکٹ تو یہ ہے کہ یہ نہیں بدلیں گے. تو غصہ بھی آیا ہے سن کے کہ اور یہ نہیں بدلیں گے. سالوں سے کیوں برداشت. میرے سوال، جو میرا سوال ان خاتون سے ہے وہ یہ ہے کہ بہن آپ خود اس وقت 29 سال سے جو جھیل رہی ہیں، اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ کیونکہ آپ خود 29 ایئرس سے جھیل رہی ہیں، مزید کچھ سال ایسے ہی نکل جائیں گے، تو جھیلنے کا ڈیسیژن بھی آپ کا ہے. اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ آج جب آپ کو یہ چیز محسوس ہو رہی ہے، آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو چکی ہے، یہ ڈائنامک سیٹ ہو چکے ہیں، بچے بھی بڑے ہو چکے ہیں، بٹ بےعزتی نہیں رک رہی ہے، تو یا تو سمپلی یہی فارمولا ہو کہ یہ تو ہیں ہی ایسے، یہ ایسے ہی رہیں گے اور میں اب درگزر ہی کروں گی. لیکن 29 سال میں جو آپ کی ویل بینگ پہ امپیکٹ آ چکا ہے، جو سیلف اسٹیم لو ہو چکی ہے، جو سیلف ورتھ کم ہو چکی ہے، اس کے لیے 2 طریقے ہیں. ایک یہ اپنے اوپر خود کام کریں، اپنی خود اعتمادی خود بڑھائیں، اور خالی ایک بندے کی ویلیڈیشن نہ سیکھ کریں. ٹھیک ہے، بٹ میں پھر وہی چاہوں گی، یہ تو میں کہہ رہی ہوں کیونکہ بہت ساری چیزیں ڈیٹیلز ہمیں ابھی معلوم نہیں ہیں. ان کی آپس میں جو، کیونکہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ چاہے وہ ناخوش ہوں، دیکھیں کچھ لوگوں کے کرٹیکل ہوں گے، ہر چیز میں کرٹیسائز ہی کریں گے. دے کین بی ویری گڈ کرٹکس، دے کین بی پیڈ کرٹکس آلسو، بٹ دین ان کی کوالٹی آف لائف کیا ہے؟ جب ہمارا ڈسکشن ہوتا ہے ایسے لوگوں سے تو میں پوچھتی ہوں ان سے کہ ٹھیک ہے، آر یو ہیپی ڈوئنگ واٹ یو ڈوئنگ؟ اگر آپ جو کر رہے ہیں یہی کرتے رہنا ہے، اس میں پھر کوئی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ یہ وہ ڈیسیژن لے چکے ہیں کہ بس ایسے ہی ہے. بٹ اگر کچھ بھی چینج کرنا ہے، چینج اپنے اندر لانا ہوتا ہے، آپ کسی اور کو کنٹرول نہیں کر سکتے. سونے مجھے ایک بات بتایا، جیسے جو میاں بیوی کا رشتہ ہے وہ باپ بیٹی کا یا ماں بیٹے کا رشتہ تو نہیں ہے نا. ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں نا جو ہمیں ہر دنیا میں ہر وقت پر ہمیں امپروومنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں. یہ نہیں کرو، ایسے نہیں بیٹھو، ایسے نہیں چلو، یہ کیا کر رہی ہے؟ بیویوں کی گرومنگ کی ذمہ داری کیوں ایسے مطلب بیوی کو وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ بچہ پال رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، گرومنگ کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے شادی کے بعد؟ اگر بیوی آپ کی آؤٹ گوئنگ نہیں ہے، ورکنگ وومن نہیں ہے، وہ دنیا سے انٹریکٹ نہیں کر رہی، وہ اسی کنویں کا مینڈک ہے، ٹھیک ہے، اس کی گرومنگ کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اس کی جو باہر جا رہا ہے، اس کی جس نے اس کو پروٹیکشن دینی ہے، پرووائڈ کرنا، پروویژنس دینے، ٹھیک ہے. تو اگر میاں کو صرف روکنے ٹوکنے کا طریقہ آ جائے، یا ان کو یہ لگے کہ ہاں جی کس نظر سے وہ دیکھ رہے ہیں. کب آپ کسی کو آپ ٹوکتے ہیں، یا تو آپ کو ان کا بیہیویئر صحیح نہیں لگتا، یا آپ ان کی پرسنالٹی پہ اٹیک کرتے ہیں.
पर्सनैलिटी भी अटैक करने का मतलब है कंटेम्प्ट कर रहे हैं आप। ये शादी कामयाब नहीं होती या नाखुश रहती है, क्योंकि आप जब किसी की तस्हीह करना चाह रहे हैं तो आप शेम करके नहीं कर सकते। शेमिंग, कंटेम्प्ट, किसी को नीचा दिखाना, आप उनसे बेहतर हैं, ये वो अगर कॉन्टेक्स्ट ये है आपकी कॉन्वर्सेशन का, तो ये रिश्ता बेहतर नहीं होता। ये साइंटिफिकली प्रूवन, डेटा इनसे ये प्रूवन तो बात है। पूछे कि 29, क्या आपके मियाँ ने आपको ये कहा है कि फंस गया हूँ तुमसे शादी करके, या कुछ इस तरह? उन्होंने भी तो 29 साल निकाले ना आपके आप साथ। प्रोवाइड करते रहे। तो अगर वो इतनी खराबियां उनको आप में नजर आती हैं तो उन्होंने इतने साल क्यों निकाल लिया आपके साथ? ये सवाल उनसे करने का बनता है, बट इन्होंने जवाब नहीं दिया कि इनको अब क्या चाहिए। कुछ भी नहीं, वो तो देखो वो बता रही हैं कि वो उनकी ये ज़िंदगी है, 29 उन्होंने गुजार लिए हैं, फिक्स करने की कोशिशें सारी नाकाम हो गई हैं। शी जस्ट वांट्स टू नो क्या करूं। हमने आपा फिक्स नहीं किया ना, वो तो नहीं, बर्दाश्त वो करती बर्दाश्त रही। करती है। उन्होंने जब भी बताया भी उस शख्स को और कि एक हफ्ते मत नाराज करेंगे, भी रही हैं। ये गलत है, आपा वो रोती रही हैं। नहीं उन्होंने नहीं कहा- बताया भी, उन्होंने कहा मैंने बताया, बच्चों ने भी कुछ बताया। दफा बच्चों ने भी कहा। नहीं, इन्होंने मुझे काफ़ी दफ़ा कहा कि मैंने तुमसे निकाह करके ना बड़ी मुसीबत कर दी, तो मैंने काफ़ी दफ़ा कहा आप मुझे छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, हाँ, तो वो छोड़ते भी नहीं है मुझे। तो कभी आप नाराज होके इससे बीच में 29 साल के बीच में कभी अपने मैके या कुछ ऐसा गई है बच्चों को लेके जिस तरह? नहीं, मैं कभी नहीं गई, क्योंकि मैं अपने माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरी माँ अकेली है ना, ये तो मसला तो होता मैं है ना, उनको जिसकी परेशान बात नहीं करना करनी है। चाहती थी। इन्होंने बस कभी यहीं पे ना professional help खून का लिया? घूंट पी के बस रहती हूँ मैं। बस मैं बच्चों ये को नहीं चाहती सुन हूँ, रहे वो अब मैं professional बहुत help थक गई, बहुत ज़्यादा थक गई। बस मैं भी ये तो चाहती हो हूँ कि कुछ तो चेंजिंग आए, कुछ तो सुकून आए। देखिए बात सुने, सुकून तो आपको तभी मिलेगा जब आप उनको कुछ दिन के लिए ही सही, हाँ, मगर छोड़ के तो जाएं। तो कहीं आप इस्लामाबाद वगैरह कहीं ऐसी जगह जाएं ना, चले जाएं ना, जरूरी कैसे थोड़ी है कि आप हाँ। अपनी अम्मी के घर जाएं। और सुकून ले और वापस आ जाएं, खुद फिर रह रिव्यूज पाली ले, है। फिर सुकून ले। इस्लामाबाद और लाहौर जाने के लिए भी एक फाइनेंसेस का भी एक हाँ फैक्टर तो होता है अब ना। इतना तो हाँ, करना मतलब पड़ेगा इनको कि जैसे भी करें, किसी मुझे से ऐसा मांगे, लगता है बच्चे हेल्प बेटी और करें। दामाद का भी मामला आ I गया है, तो वो know. ऑब्वियसली उनका सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंसर्न होगा कि See, बेटी की लाइफ में मसला ना हो बट जाए। बेटी अंडरस्टैंड्स हर पोजीशन आल्सो। दामाद नहीं मुझे लगता है understand ऐसा कि आपको जब आप बेटी जंग ने के नहीं मैदान में, तो आप जंग छोड़ के भागते नहीं हैं। हाँ, अगर एक्सपेंडिचर करना ही है इनको, तो ये प्रोफेशनल हेल्प ले सकती हैं। अरे कहाँ जाएं? प्रोफेशनल हेल्प ये तो इनको तो चाहिए भी नहीं ना, जिनके लिए चाहिए वो तो नहीं लेंगे। नहीं, इनको आप भी समझे चाहिए बात को, रीना जी, आपा, इनको भी इनको चाहिए। भी तो चाहिए कि इसको क्योंकि टैकल और कैसे प्रोफेशनल करें। हेल्प क्या इतनी कहेगी? रिजेंटफुल हैं ये, इनके दिल में सना, जितनी प्रोफेशनल कदूरत हेल्प क्या कहेगी इनको कि प्लीज उनको टेक अ पटिया ब्रेक? पड़ाएगी। नो नो नॉट नहीं, एट ऑल। रीना जी, इनको क्या पटिया पड़ाएगी। इनका पूरा माइंडसेट चेंज होगा, द वे शी इज मेकिंग Yes. हर थॉट्स। इनको Yes. थॉट वर्क की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ वो चीजें उन चीजों पर There फोकस is करी two जिससे in इनको this दुख game. लग रहा There's है। not just one person Of in this course. game. But The other Appa- person is not listening. रुबीना जी, He will The other say person will only not what he's been listen. saying for 29 years. ये भी He तो will not दबी listen. जा रही है ना, इनको भी तो थोड़ा। मैं बता रही हूँ। ये एक हफ्ते नाराज होती है, फिर खुद ही दोस्ती कर लेती हो हूँ। सकता है- मजबूरी हो है ना। सकता है अगर प्रोफेशनल हेल्प लें, क्योंकि और कोई ऑप्शन और चॉइस नहीं है, तो वो प्रोफेशनल हेल्प इनको स्टोन वॉल करना सिखाए हाँ। कि जो इनकी Boundary बनाना पर्सनालिटी सिखाए, इतनी डैमेज हो रही है, self-esteem उनका एक बढ़ाएगी। एक वर्ड जो उनको तकलीफ दे रहा जी। है, हाँ। इस तरह से वो अपना मेंटल ब्लॉक, क्योंकि शी हैज नो ऑप्शन, अब वो कहीं जा तो सकती नहीं है, 29 साल हो गए, आदत भी पक्की हो गई, उसको ब्लॉक आउट कैसे करना है अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव इतना तो करने के उनको लिए। आता है कि जब उनको ब्लॉक करना होता होगा या रोना Miserable है होता बेचारी, होगा, अभी भी रो रही हैं। हाँ रोना होता होगा, वो रो लेती होंगी। अब मेरा वर्डिक्ट ये है कि उनको अपनी सैनिटी के लिए अपनी एक ज़िंदगी बनानी है पैरेलल, और वो ज़िंदगी चलानी है पैरेलल। टेक शी शुड द डे ही अब्यूजेस हर, रोज़ तो नहीं करता होगा, दूसरे तीसरे दिन ही करते होंगे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बताइए ना नाजिया, तो अगर जिस दिन वो ऐसा कुछ करें, एक जगह या कोई बहन भाई का घर, बेटी दामाद का घर, किसी से भी काउंसलिंग करके, बात करके कि अगर ऐसा हो मैं तुम्हारे पास आ जाऊं, 2 दिन के लिए जाना शुरू करें, 2 दिन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। वापस आएं, हालात बेहतर होते हैं देखें, और बिगड़ते हैं देखें, अपनी सिचुएशन को जैसे आप असेस कर सकती हैं नाजिया, वो कोई और नहीं कर सकता। नाजिया, कोई साइकियाट्रिस्ट भी आपको नहीं बता नाजिया, सकेगा। एक